Welcome to all students in the third lecture of halogen derivative of the alkane. In the last period, we have seen the nomenclature of alkyl derivative of the alkanes and the arenes. In the last period, I have given you the homework and I think you might have completed the same one. याच्या अगोदर जे होमवर्क दिलेला आहे तो पूर्ण करा आणि काही अडचणी असेल तर विचारू शकता. आज आपण त्याच्यानंतरचा युनिट आपण बघणार आहोत आणि ते म्हणजे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द alkyl halides. In case of alkyl halides, there are different methods for the preparations are there, and these methods are near about 4 to 5 types, and for that I have classified and in the form of the table in this file, or you can say the slide, I have represented. There are total 5 methods for the preparation of the alkyl halides are there, and these methods are further subdivided into the types. So all these things I have shown on this slide. So the first method, the alkyl halides are prepared from the alcohol. The starting material is alcohol and the other reagent which is taken at here, that are the halo acids or halogen acids. This is the first one. The second one, by using phosphorus acid, that is a PX3 and a PX5. And the third type from the same, that is from alcohol, we can prepare it here, the using thionyl chloride SOCl2. So this is one of the method by means of which we can prepare the alkyl halides. The second one, from hydrocarbon, this method is further subdivided, or there are the two types or two ways or two starting materials are there. The first one, that is known as halogenation of the alkane, and second one is known as halogenation of alkene. So how the halogenation of alkane and alkene is done, that is also we are going to study in this period. Next, that is from halogen exchange method. There are two, that is Finkelstein reaction, by means of in this NAF is used, and in Schwarz reaction AgF is used. And the next two methods, that is electrophilic substitution, which is done from benzene, and Sandmer's reaction, that is the last one, that is the replacement of nitrogen. So all these are the methods. असं आपण चार्ट जर केला तर पूर्ण मेथड कोणत्या कोणत्या आहेत आणि आपल्याला काय शिकायचं आहे आपल्याला चांगल्या प्रकारे समजू शकतं, त्याच्यामुळं हा चार्ट तुम्हाला दिलेला आहे. तर सुरुवातीला आज आपण पहिली मेथड बघू, फ्रॉम अल्कोहोल, हाऊ वी कॅन प्रिपेअर the alkyl halide from the alcohol. So first one, that is from alcohol. The alcohols are the hydroxy derivatives of the alkane. Means in alcohol, the OH group, this OH group is attached to the R, that is known as an alkyl group. To this R they are attached, and that type of the compounds are known as an alcohols. So from alcohol, how we can prepare the alkyl halide, that is the first method that we are going to discuss. In that, the first, by using the halo acid and, or we can say
haloacids or halogen acids. By using halogen acid or haloacid, both are the same. That is, HX is there. That is hydrogen halide, we can say, or halogen acid means halogen is present in them. So these acids like HCl, HCl, we can write here in this way, HCl, or there may be the HBr, we can write in this way, HBr. This is also one type of the halo acid, or there is an HI. HI is also there, that acid is also known as an halo acid. HCl, HBr and HI, all these are the halo acid. So from this halo acid, we can prepare the alkyl halide. Now, the preparation of the alkyl halide from this halo acid is depends on the nature of the alcohol which is taken at here. Not only that, it is also depending on which type of the halo acid, whether HCl, HBr or HI is there. Depending on that, the conditions are different in during this preparation. The order of reactivity of alcohol, that is tertiary, is more reactive than the secondary than the primary. Its meaning is that the tertiary alcohol underwent this type of the reaction or formation of the alkyl halide very easily as compared to the secondary and the primary. याचा अर्थ असा होतो की टर्शरी अल्कोहोल्स जे आहेत हे टर्शरी अल्कोहोल सहजगत्या ही रिॲक्शन देतात कशापेक्षा सेकंडरी आणि प्रायमरी पेक्षा. तर आपल्याला जर अल्काइल हलाइड प्रिपेअर करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्काइल हलाइड आपल्याला प्रिपेअर करता येतात. या अल्कोहोल पासूनच वेगवेगळे अल्काइल हलाइड आपल्याला प्रिपेअर करता येतात. तर ते कसे करायचे वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्काइल हलाइड त्याच्यामध्ये आपण बघूयात आता. The first method that is known as an Gruze process. Gruze process. या Gruze process मध्ये आपल्याला क्लोरिनेटेड डेरिव्हेटिव्ह किंवा अल्काइल क्लोराइड इथे प्रिपेअर करता येतो. हा कोणता आहे अल्काइल क्लोराइड. अल्काइल क्लोराइड आपण का ग्रूज मेथड मध्ये प्रिपेअर करू शकतो. आपण आता पाहिलं की जर अल्कोहोल ROH जर HX म्हणजे काय हॅलो ऍसिड कसे HCl HBr HI याच्यासारखे कोणते तर सुटेबल कंडिशन ही जनरल रिॲक्शन आहे. सुटेबल कंडिशन वापरून त्याची जर रिॲक्शन झाली तर आपल्याला RX ला आपण काय म्हणतो अल्काइल हलाइड. अशा प्रकारचे अल्काइल हलाइड आपल्याला प्रिपेअर करता येतात. मग वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्काइल हलाइड कसं प्रिपेअर करायचे ते आपण बघू. फर्स्ट मेथड आहे ग्रूज मेथड. ह्या मेथड मध्ये आपण आताच तुम्हाला सांगितलं की अल्काइल क्लोराइड प्रिपेअर करू शकतो. मग किंवा करणार आहोत. याच्यामध्ये काय करतात की हॅलो ऍसिड लाइक HCl reacts with alcohol, it gives directly alkyl chloride. आपल्याला इथं काय मिळणार आहे हा अल्काइल क्लोराइड मिळतो. हा अल्काइल क्लोराइड म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. कोणता हॅलोजन आहे क्लोरीन आहे. अल्काइल क्लोराइड इथं मिळतो. या मेथडला आपण काय म्हणतो ग्रूज प्रोसेस. In a Gruze process we can prepare the alkyl chloride, different types of the alkyl chloride. What is this method? When alcohol reacts with acid, concentrated acid in presence of anhydrous zinc chloride. कोणाच्या सानिध्यामध्ये अशा प्रकारचा झिंक क्लोराइड आपल्याला वापरावा लागेल. तो अनहायड्रस झिंक क्लोराइड आहे. याच्या सानिध्यामध्ये जर HCl अल्कोहोलवर रिॲक्ट झाला तर आपल्याला अल्काइल क्लोराइड मिळतो. पण हा जो अल्काइल क्लोराइड इथे मिळणार आहे तुम्हाला यापूर्वी सांगितलंय हा अल्कोहोल प्रायमरी आहे का सेकंडरी आहे याच्यावरून ह्या कंडिशन इथं वेगवेगळ्या बदलतात. जर प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोल जर असेल त्याच्यापासून जर आपल्याला अल्काइल हलाइड प्रिपेअर करायचा असेल तर त्यावेळेस HCl आणि हा झिंक क्लोराइड लागतो. जर आपल्याला टर्शरी अल्कोहोल पासून आता टर्शरी अल्कोहोल लिहिलेला आहे मी इथं. टर्शरी अल्कोहोल पासून जर आपल्याला अल्काइल क्लोराइड प्रिपेअर करायचा असेल तर हा झिंक क्लोराइड अनहायड्रस झिंक क्लोराइड आपल्याला घ्यायची गरज नाही. याची गरज नसते.
आणि म्हणून लक्षात ठेवा की प्रायमरी, सेकंडरी आणि आपण काय म्हणत होतो की प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अल्कोहोल हे आपण अल्कोहोलचे बदलले, वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्कोहोल घेतले तर त्यावेळेस आपल्याला जो प्रॉडक्ट आहे तो अल्काइल हलाइडच मिळणार, पण कंडिशन इतर वेगवेगळ्या असतील. तर कंडिशन टर्शरी अल्कोहोलला हा झिंक क्लोराईड वापरायची गरज नाही. आता हा लुकास रिएजंट जर अनहायड्रस झिंक क्लोराइड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl सोबत असेल तर याला काय म्हणायचं, लुकास रिएजंट. व्हॉट इज लुकास रिएजंट? लुकास रिएजंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनहायड्रस झिंक क्लोराइड आणि HCl. म्हणून प्रायमरी, सेकंडरीला लुकास रिएजंट लागतो, टर्शरीला लागत नाही, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला मिळवायचा आहे तो म्हणजे ब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह इथे मिळवायचा आहे. कशाचा ब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह? अल्काइलचा ब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे अल्काइल ब्रोमाइड आपण इथं म्हणतो. मग हा अल्काइल ब्रोमाइड कसा प्रिपेअर करायचा, त्याच्याकरता ह्या कंडिशन्स आहेत, ह्या कंडिशन्स इथं बदलतात बघा. काय बदलले इथं? ह्या कंडिशन्स अंडर सुटेबल कंडिशन आपण जनरल रिएक्शन दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इथं अल्काइल ब्रोमाइड जर प्रिपेअर करायचा असेल तर आपल्याला NaBr in H2SO4 आणि हीट करावं लागतं, त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतो? अल्काइल ब्रोमाइड मिळतं. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट कंडिशन. हे महत्वाचं आहे, आपल्याला ह्या कंडिशन वापरणं आवश्यक आहे. कंडिशन आपण ह्या बदलल्या म्हणजे HBr हा NaBr आणि H2SO4 च्या सानिध्यामध्ये जर हीट केला तर आपल्याला इथं अल्काइल ब्रोमाइड इथं मिळतो. अशा प्रकारे हे जे डेरिव्हेटिव्ह आहेत अल्काइल ब्रोमाइडचे आपल्याला मिळतात. ह्या रिएक्शन जे आहेत तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून रिएक्शन लिहून घेऊ शकता आणि त्याचा अभ्यास करू शकता. आपण याच्यानंतरचा व्हिडिओ बघणार आहोत, नेक्स्ट स्लाइड बघणार आहोत. अल्काइल आयोडाइडचं प्रिपरेशन. याच्या अगोदर काय पाहिलं? अल्काइल क्लोराइड आणि अल्काइल ब्रोमाइड पाहिलं. आपल्याला अल्काइल आयोडाइड कसा प्रिपेअर करता येतो तो आपण बघूया. आता रिएक्शन जवळपास सारखीच आहे, फक्त जो रिएजंट आहे अल्कोहोल बरोबरचा तो बदलला. इथं हायड्रोआयडिक ऍसिड किंवा HI इथं वापरलाय. अल्काइल आयोडाइड्स आर ऑब्टेन by heating alcohol with sodium or potassium iodide near about the 95% we have to use this potassium iodide, सोडियम किंवा पोटॅशियम आयोडाइड अशा प्रकारे इथं वापरलेला आहे तो. आणि तो फॉस्फरिक ऍसिडच्या H3PO4 च्या सानिध्यामध्ये इथं वापरावा लागतो. आणि म्हणून आपल्याला अशा प्रकारे आपण अल्कोहोल पासून हॅलो ऍसिड कोणतं वापरलं इथं? हायड्रोजन आयोडाइड, त्याला हायड्रोआयडिक ऍसिड सुद्धा म्हणतात. आपण अल्काइल आयोडाइड प्रिपेअर्ड करू शकतो. अशा प्रकारे वेगवेगळा हॅलोजनेटेड डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला किंवा अल्काइल हलाइड इथं मिळत आहे. ते अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड किंवा अल्काइल इथं आयोडाइड असे वेगवेगळे कंडिशन्स वापरून आपण प्रिपेअर करू शकतो. आता परीक्षेमध्ये किंवा तुम्हाला विचारतात कसं, हा अल्कोहोल वापरलाय, जनरल रिएक्शन दिले त्या वर्षी सिलेबस मध्ये आपल्याला, तर तुम्ही इथं कोणताही वेगळा ग्रुप वापरायचा. समजा आपल्याला मिथाइल हलाइड प्रिपेअर करायचा आहे, मिथाइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचा आहे, तर इथं तुम्ही कोणता लिहायचा ग्रुप? इथं CH3 असा ग्रुप इथं लिहायचा आणि बाकी रिएक्शन सेम असेल. इथं CH3 ला इथं OH इथं अटॅच करून टाकायचा आणि HI आणि बाकी कंडिशन सेम राहणार. इथं CH3I म्हणजे मिथाइल क्लोराइड, तुम्हाला मिथाइल आयोडाइड प्रिपेअर करता येईल. ओके, अशा प्रकारे हे हायड्रोआयडिक ऍसिड किंवा हॅलो ऍसिड पासून आपल्याला अल्काइल हलाइड प्रिपेअर करता येते. याच्यानंतरचा एक याच्यामधला पार्ट जो आहे या रिएक्शनचा, आता अल्कोहोलच वापरणार स्टार्टिंग मटेरियल. आपण इथं कोणतं वापरणार? अल्कोहोलच. पण याच्या सोबत जो रिएजंट आहे तो फॉस्फरस हलाइड आहे, म्हणजे फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड PCl5 म्हणा किंवा फॉस्फरस ट्राय हलाइड PX3 अशा प्रकारच्या आपल्याला इथं वापरता येतो. आपल्याकडे जास्तीत जास्त ज्या रिएक्शन दिलेल्या आहेत ह्या सगळ्या रिएक्शन्स इथं आपल्याला जनरल रिएक्शन दिलेले आहेत आणि ह्या जनरल रिएक्शन वरून आपल्याला नंतर त्याचे एक्झाम्पल्स इथं लिहायचे आहेत. आता आपण बघूयात, जर अल्कोहोल फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड बरोबर जर रिएक्ट झाला, इथं सुद्धा ट्राय PX3 आणि PX5 असे वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉस्फरस हलाइड्स इथं आहेत.
तर आपल्याला इथं अल्काइल हलाइड प्रिपेअर करता येतो. अल्काइल हलाइड इथं प्रिपेअर केलं. एक रिॲक्शन जनरल रिॲक्शन तुम्हाला समजावून सांगतो मी इथं, की अल्कोहोल जर फॉस्फरस पेंटा क्लोराईड बरोबर रिॲक्ट केला किंवा हलाइड बरोबर रिॲक्ट केला तर अशा प्रकारे RCl म्हणजे अल्काइल क्लोराईड मिळतं, HCl आणि POCl3 म्हणजे काय होईल तर की हा ऑक्सिजन, हा फॉस्फरस आणि याच्यातले राहिलेले 3 क्लोरीन म्हणजे POCl3 असं इथं मिळणार आहे आपल्याला. हा हायड्रोजन आणि याच्यामधला राहिलेला एक Cl, अशा प्रकारे एक HCl इथं मिळेल असा, आणि हा R राहिलेल्या एका Cl बरोबर कंबाईन झाल्यानंतर आपल्याला काय मिळतो, अल्काइल क्लोराईड मिळतो. आणि अशा प्रकारे आपल्याला मुख्य उद्देश काय आपला अल्काइल क्लोराईड प्रिपेअर करण्याचा किंवा अल्काइल हलाइड प्रिपेअर करण्याचा. म्हणजेच फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड जर अल्कोहोलवर रिॲक्ट झालं तर अशा प्रकारे आपल्याला RCl मिळतो. त्याचबरोबर हा फॉस्फरसचा ट्राय हलाइड इथं आपण वापरला. ट्राय हलाइड इथे जनरल रिॲक्शन लिहिलेली आहे. आपल्याला पुस्तकामध्ये सुद्धा यावर्षी जनरल रिॲक्शन दिलेली आहे. पण त्याच्याकडून आपल्याला PX3 मध्ये PbR3 असं मी इथे लिहिलेलं आहे. PbR3 आणि त्याचबरोबर PI फॉस्फरस ट्राय आयोडाइड, फॉस्फरस असा ट्राय आयोडाइड आपल्याला वापरता येतो. पण फॉस्फरस ट्राय ब्रोमाइड असो किंवा ट्राय आयोडाइड असो, हे डायरेक्ट आपल्याला वेगळे जसे की फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड मिळतात तसेच अवेलेबल बॉटलमध्ये नसतात. तर आपल्याला काय करावं लागतं की रेड फॉस्फरस आणि ब्रोमीन जर आपल्याला ब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह प्रिपेअर करायचा असेल तर, आणि रेड फॉस्फरस आणि आयोडीन जर आपल्याला आयोडो डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे अल्काइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचा असेल तर, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचा असेल तर ही कंडिशन वापरायची, रेड फॉस्फरस आणि आयोडीन. आणि जर अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेअर करायचं असेल तर आपल्याला रेड फॉस्फरस आणि ब्रोमीन वापरावं लागेल. आणि हे जे PbR आहे, दिस PbR इज ड्यू produced during the reaction. आपण इथे लिहिलंय phosphorus trihalide, tribromide or triiodides are generated during the reaction. तिथं त्याला C2 म्हणतात. C2 म्हणजे production of a particular type of the compound during the reaction. हे कसा तयार झाला हा, की रेड फॉस्फरस आणि ब्रोमीनची रिॲक्शन झाल्यामुळे, आहे का नाही. त्याचबरोबर हा कसा तयार झाला, रेड फॉस्फरस आणि आयोडीनची रिॲक्शन, आणि अशा प्रकारे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मिळवता येतो. म्हणून लक्षात ठेवायचं, बाय युजिंग फॉस्फरस हलाइड पासून आपल्याला कोणता क्लोरो डेरिव्हेटिव्ह, ब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह किंवा इव्हन आयोडो डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला प्रिपेअर करता येतो. कंडिशन मात्र अशा प्रकारे इथं वापरावे लागतात. ठीक आहे. अशा प्रकारे एक एक प्रिपरेशन तुम्ही समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा. पुस्तकामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. आणि अशाच प्रकारे थोडक्यामध्ये तुम्हाला नोटच्या स्वरूपामध्ये या स्लाइडमध्ये आहे. हे स्लाइड तुम्ही पॉज करायचे, म्हणजे व्हिडिओ पॉज करायचा आणि हे पूर्ण स्लाइड लिहून घ्यायचे. थोडक्यात इथं दिलेलं आहे. ड्युरिंग C2 म्हणजे काय वगैरे याचा अर्थ इथं दिलेला आहे. याच्यानंतर आपण पाहिलं होतं की याच्या पूर्वी जे क्लासिफिकेशन पाहिलंय त्या क्लासिफिकेशन मध्ये आपण एक आत्ताच आपण पाहिलं बाय युजिंग हॅलोजन ऍसिड, बाय युजिंग फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड आणि पेंटाक्लोराइड किंवा हलाइड, आणि आता शेवटच्या याच्यातलं बघणार आहोत युजिंग थायोनाइल क्लोराइड. आता थायोनाइल क्लोराइड वापरून आपण कशा प्रकारे इथं अल्काइल हलाइड प्रिपेअर करू शकतो ते ह्या स्लाइड मध्ये दिलेलं आहे. बघा, थर्ड वन, बाय युजिंग द थायोनाइल क्लोराइड. थायोनाइल क्लोराइड म्हणजे SOCl2 ला थायोनाइल क्लोराइड म्हणतात. ओके. When this thionyl chloride reacts with alcohol, परत जनरल रिॲक्शन, इट रिक्वायर हीटिंग, इथं हीट करावं लागतं हे दोघाला, आणि त्यावेळेस आपल्याला RCl म्हणजे अल्काइल क्लोराइड इथं मिळतो. कंपल्सरी इथं अल्काइल क्लोराइड मिळतो, कारण का SOCl2 आहे म्हणजे हा क्लोरीन कंपल्सरी ह्या अल्काइल ग्रुपला इथं अटॅच झालेला असतो. आणि त्यावेळेस इथं जे बाय प्रॉडक्ट इथे मिळालेले आहेत कोणते, हा SO2 आणि HCl ह्या दोन्हीलाही मी इथं बाण दाखवल्यात वर. याचा अर्थ की दे आर इन अ गॅसियस कंडिशन, त्याचे काय असतात, गॅस असतात, आणि हे गॅस काय होतात, इव्हॉपरेट होतात आणि निघून जातात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की ह्या कंडिशन मध्ये प्युअर अल्काइल हलाइड आपल्याला प्रिपेअर करता येतो. आणि फर्दर त्याच्या
म्हणजे प्युरिफिकेशन कडे लक्ष देण्याची गरज नाही म्हणून आपण इथे दिलंय का देर इज नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर द सेपरेशन म्हणून ही दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल क्लोराइड. आता याच्यानंतरची मेथड आपण बघणार आहोत सेकंड वन दॅट इज फ्रॉम हायड्रोकार्बन. फर्स्ट मेथड संपली आपली. आता आपल्याला बघायचं सेकंड मेथड फ्रॉम हायड्रोकार्बन. आपण क्लासिफिकेशन बघत असताना किंवा पूर्ण रिॲक्शन बघत असताना इथं पाहिलं होतं की ह्या तीन मेथड आपण पाहिल्यात. आता आपल्याला बघायचं फ्रॉम हायड्रोकार्बन. फ्रॉम हायड्रोकार्बन काय आहे हे आपण आता बघूयात. हायड्रोकार्बन पासून आपण अल्काइल हलाइड प्रिपेअर करू शकतो. त्याच्यामध्ये दोन आहेत. द फर्स्ट वन इज the first one from alkene. वास्तविकता फ्रॉम हायड्रोकार्बन ही मेथड आपण 11वीला पाहिलेली आहे. 11वीच्या म्हणजे केमिस्ट्रीच्या पुस्तकामध्ये ही मेथड हायड्रोकार्बन मध्ये अल्काइल हलाइडच्या प्रिपरेशन रिएक्शन्स मध्ये अल्केनच्या दिलेली आहे किंवा अल्किनच्या रिएक्शन मध्ये दिलेली आहे. आता ही मेथड फ्रॉम हायड्रोकार्बन काय ते बघू. त्याच्यामध्ये पहिलं आहे फ्रॉम अल्केन. ऍक्च्युली this method is not suitable for the preparation of the alkyl halide. हे आपण 11वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये शिकलेलं आहे. का नाही? कारण की ते आपल्याला ते मिक्सचर देतं मोनो डाय पॉली हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. म्हणून ही मेथड जी आहे ही मेथड आपण अल्काइल हलाइड प्रिपरेशन करता वापरत नाही आणि म्हणून ह्या मेथड मध्ये आपल्याला इथं परत पुढचं स्टेप काय बघायचं नाही. तर डायरेक्ट ह्यामध्ये आपल्याला इथं डाय पॉली किंवा मोनो अशा प्रकारचे वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह इथे मिळतात. त्याच्यामुळे कोणताही एका प्रकारचा किंवा मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मिळत नाही म्हणून ही मेथड आपण इथं शिकणार नाही. त्याच्यानंतर ह्या फ्रॉम हायड्रोकार्बन पासून हायड्रोकार्बन म्हणजे अल्केन अल्किन अल्काइन्स. त्याच्यामध्ये सेकंड आपण बघू फ्रॉम अल्किन हाऊ वी कॅन प्रिपेअर दी अल्काइल हलाइड. अल्काइल हलाइड आपल्याला प्रिपेअर करायचं त्यावेळेस हे अल्काइल हलाइड काय होतात की हायड्रोजन हलाइड बरोबर रिॲक्ट होतात. हॅलोजन ऍसिड बरोबर किंवा हायड्रोजन हलाइड बरोबर रिॲक्ट होतात. हायड्रोजन हलाइड वर रिॲक्ट झाले तर त्यावेळेस आपल्याला करस्पॉन्डिंग अल्काइल हलाइड मिळतं. नाउ दिस रिॲक्शन इज आल्सो नोन ॲज एन ॲडिशन रिॲक्शन. ॲडिशन म्हणजे काय? बेरीज. This reaction is known as an addition reaction. त्याला addition reaction म्हणतात कारण की हा अल्किन आहे. ह्या अल्किनला इथे डबल बॉन्ड असतो आणि across this double bond there is addition of this halo acid is taking place and that is why this reaction is known as an addition reaction. So alkene and the hydrogen halide when they react there is a formation of alkyl halide is there. The opening of this bond, double bond is open and this bond is giving us by opening the addition of the hydrogen and halide. बघा हा हायड्रोजन काय झाला बॉन्ड ओपन होऊन इथं आणि हा जो हॅलोजन आहे अशा प्रकारे इथं ऍड झालेला आहे आणि आपल्याला जो कंपाऊंड मिळतो हॅलोजन असलेला कंपाऊंड हॅलोजनेटेड कंपाऊंड आहे म्हणून याला म्हणायचं अल्काइल हलाइड. वी आर गेटिंग हिअर द अल्काइल हलाइड. हे सगळे बॉन्ड कसे CS2 CS2 आपण लिहिलेलं आहे. फक्त ऍडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड इथं लिहिलेला आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला इथं अल्काइल हलाइड मिळतं. याच्यामध्ये परत दोन प्रकारचे अल्किन असतात. एक आहे सिमेट्रिकल आणि दुसरा आहे अनसिमेट्रिकल. मग सिमेट्रिकल आणि अनसिमेट्रिकल अल्किनचं ऍडिशन कसं होतं ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. इथं तुमच्या समोर जो अल्किन आहे तो अनसिमेट्रिकल आहे आणि त्याच्यामध्ये एकच प्रकारचा प्रॉडक्ट आपल्याला इथं मिळतो. इथं एकच प्रकारचा प्रॉडक्ट मिळतो तो अल्काइल हलाइड असतो. त्याच्यामुळं आपल्याला इथं डायरेक्ट प्रॉडक्ट फॉर्मेशन इथं लिहिता येईल. पण जर आपल्याला अनसिमेट्रिकल अल्किन जर आपण वापरला जसं की अनसिमेट्रिकल अल्किन हा प्रोपेन वापरला इथं नाही का. हा प्रोपेन हा सेंटरचा कार्बन आपण कन्सिडर केला
तर ह्या साईडला काय आहे, एक CS3 ग्रुप आहे, इकडे काय CS2 आहे, किंवा राईट हँड साईडला डबल बॉन्ड आणि CS2 आहे, लेफ्ट हँड साईडला काय आहे तर CS3 आणि सिंगल बॉन्ड आहे. म्हणून हे जे आहे सिमेट्री नसते, म्हणून याला काय म्हणायचं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन. हा काय आहे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन. आणि आपण इथं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे प्रोपीन, हे आपण 11वीला पाहिलेलं आहे. मग हा जो प्रोपीन आहे HBr बरोबर रिॲक्ट झाला तर त्यावेळेस आपल्याला दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट मिळतात. एक आहे मायनर प्रॉडक्ट, दुसरा आहे मेजर प्रॉडक्ट. म्हणजे क्वांटिटी जी आहे, जास्त क्वांटिटी कशाची मिळालेली आहे, ह्या प्रॉडक्टची मिळालेली आहे. याचं नाव आहे 2-ब्रोमोप्रोपेन. 2-ब्रोमोप्रोपेन. हा 2-ब्रोमोप्रोपेन जो आहे, 2-ब्रोमोप्रोपेन इथं ब्रोमीन जो आहे कार्बन नंबर 2 वर आहे. अशा प्रकारचा जो प्रॉडक्ट असतो तो मेजर प्रॉडक्ट, मॅक्झिमम आपला प्रॉडक्ट काय देतो, हा देतो. आपण मायनर प्रॉडक्ट कमी प्रमाणामध्ये 1-ब्रोमोप्रोपेन सुद्धा देतो. म्हणजे अशा प्रकारे जर अनसिमेट्रिकल अल्कीन जर वापरला आणि त्यावेळेस अनसिमेट्रिकल हॅलो ऍसिड इथं HBr जर घेतला तर त्यावेळेस आपल्याला दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट मिळतात. एक मेजर आहे, एक मायनर आहे. हे प्रॉडक्ट फॉर्मेशन मेजर हे एका रूल वर आपण गेल्या वर्षी पाहिलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण मार्को-निकॉफ रूल पाहिलेला आहे, मार्को-निकॉफ रूल. आणि तो काय आहे मार्को-निकॉफ रूल ते सुद्धा आपल्याला बघायचं. हे एक उदाहरण एक्स्ट्रा तुम्हाला दिलेलं आहे, तुम्ही लिहून घ्या आणि त्याप्रमाणे तुमच्या नोट्स मध्ये असू द्या. तर मार्को-निकॉफ रूल काय आहे, हे ऍडिशन जे आहे सेकंड मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होतो तो मार्को-निकॉफ रूलच्या प्रमाणे होतो. मग हा मार्को-निकॉफ रूल काय आहे ते आपण बघूया. व्हॉट इज इट, इथं दिलेला आहे मार्को-निकॉफ रूल. व्हॉट इज इट, व्हेन अन अनसिमेट्रिकल रिएजंट, जसे की HX, इथे HX कोणता घेतला आपण, HBr घेतलेला आहे. हा HBr मध्ये हा Br कोणता आहे, निगेटिव्ह पार्ट आहे आणि हा काय आहे हायड्रोजनचा पॉझिटिव्ह पार्ट. मग HBr सारखा घेतला आपण, इज ऍडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन द निगेटिव्ह पार्ट, म्हणजे हा हॅलोजन Br negative part of the reagent get attached to the carbon atom which carries less number of a hydrogen atom. less number of hydrogen म्हणजे निगेटिव्ह पार्ट कुठे ऍड होतो, कमी हायड्रोजन असेल त्या ठिकाणी. म्हणजेच हा ब्रोमीन जो आहे तो कुठे ऍड झाला, इथं झाला. म्हणून जो प्रॉडक्ट इथं फॉर्म होतो हा 2-ब्रोमोप्रोपेन हा मेजर प्रॉडक्ट असतो आणि हा जो असतो मायनर प्रॉडक्ट असतो. आणि हे जे ऍडिशन आहे हे ऍडिशन मार्को-निकॉफ रूलच्या प्रमाणे होतं. आणि हे मार्को-निकॉफ रूल आपल्याला सांगावं लागतं. व्हॉट इज मार्को-निकॉफ रूल, व्हेन an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part, that is halogen, of the reagent get attached to the carbon atom which carries less number of हायड्रोजन ऍटम, ज्याच्यावर हायड्रोजनची संख्या कमी आहे ज्या कार्बनवर त्याच्यावर अटॅच होतो. त्याचबरोबर दुसरा अँटी मार्को-निकॉफ रूल आहे, याच्या विरुद्ध असतो. मार्को-निकॉफच्या विरुद्ध अँटी मार्को-निकॉफ असतो. मग अँटी मार्को-निकॉफ रूल काय आहे, किंवा यालाच आपण परॉक्साईड इफेक्ट सुद्धा म्हणतो किंवा खाश-मायो इफेक्ट म्हणतो. हे सगळे एकच आहेत. खाश-मायो इफेक्ट, परॉक्साईड इफेक्ट किंवा मार्को-निकॉफ, अँटी मार्को-निकॉफ रूल हे एकच आहेत. काय हा रूल, व्हेन द ऍडिशन इज, इथे एक्झाम्पल दिलेला आहे, इज टेकिंग प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ परॉक्साईड. इथे बेन्झाइल परॉक्साईड दिलाय, तुम्हाला दुसरा परॉक्साईड सुद्धा वापरता येतो, H2O2 हा आहे हायड्रोजन परॉक्साईड, हा सुद्धा वापरता येतो परॉक्साईडच्या सानिध्यामध्ये. हा अनसिमेट्रिकल अल्कीन जर अनसिमेट्रिकल हॅलो ऍसिड, अनसिमेट्रिकल काय, याच्यावर निगेटिव्ह याच्यावर पॉझिटिव्ह आहे, अनसिमेट्रिकल हॅलो ऍसिड वर रिॲक्ट झाला तर इथं एकच प्रॉडक्ट देतो, मेजर प्रॉडक्ट. हा काय असतो, 1-ब्रोमोप्रोपेन. मार्को-निकॉफ प्रमाण काय असतो, 2-ब्रोमो द्यायला पाहिजे, तर इथं 1-ब्रोमोप्रोपेन देतो. सो दिस रूल इज नोन ॲज अन अँटी मार्को-निकॉफ रूल. म्हणून हा जो रूल आहे ह्यालाच दुसरं नाव परॉक्साईड इफेक्ट किंवा खार्च इफेक्ट, अशा प्रकारे हे ऍडिशन होतं. आणि ह्या रिॲक्शन्स दोन मेथड आहेत प्रिपरेशनच्या, आज आपण पाहिलेलं आहे. तुमच्या पुस्तकामध्ये ही सेकंड मेथड दिलेली नाही, ते 11वीच्या पुस्तकामध्ये आहे. 11वीच्या पुस्तकामधून ही मेथड्स वाचा एकदा, आणि ह्या ज्या स्लाइड दिलेल्या आहेत त्या स्लाइड एवढं जरी केलं तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये जे आवश्यक आहे तेवढं तुम्हाला मार्क्स मिळेल. याच्यावर प्रश्न कसे विचारतात की व्हॉट इज मार्को-निकॉफ रूल,